Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. عليه وسلم مقامها الله وأدامها ما دامت السماء والأرض جعلنا من صالح أهلها. استووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله إني وجهت الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما إن صلاتي ونسكي ومحياي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سبحان الله العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية اللهم إنا نسألك العفو والعافية الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنك لا تقضى ولا يدعى وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا العالمين على كائن وجهة اللهم لا ذلك هذا القول وعذاب الحديد أعوذ بك من فتنه محمد أعوذ بك من شر سيد يا مقلوب القلوب ثم قلب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إلهي يا رب يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمه. الله أكبر 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 الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بطاعتك عن معصيتك، وأغننا فضلك عن من سواك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وتلاميذنا وذريتنا، واحفظهم ولا تضرهم، ووفقنا ووفقهم لطاعتك، وارزقنا برهم بحق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسأل، اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والزلازل والسيوف المختلفة والمعن ما ظاهر منه وما بطن، من بلدنا هذا خاصة مسالب المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعم الآخرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadratal muhtaramin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para fuqaha, ketua masjid, segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, para jemaah yang dimuliakan Allah, ikhwatal iman dimanapun mengikuti kajian kita. Alhamdulillah, bersyukur atas segala nikmat, memuji kita akan kebesaran kesempurnaan Allah Ta'ala. Salawat dan salam, beri uluk salam kepada beliau kita minta supaya Allah terus sampaikan, Allah curahkan, Allah limpah ruahkan, Allah terus berikan tak berputus kepada Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di dalam munasabah ini kita mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dimanapun berada, yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat, disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua didawamkan dalam sehat wal afiat dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan kitab Tanbihul Mughtarrin yang dikarang Sayyidina Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, masih dalam bab hurmatul muslim, menghormati kehormatan muslim. Maka kita masuk dalam petikan-petikan kisah atau kalam hikmah, nasihat-nasihat para aulia, para kekasih Allah rahimahumullah ta'ala jami'an. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya inda dzikris salihin tanzilur rahmah, ketika disebutkan cerita nama orang-orang saleh, disebutkan nasihat-nasihat beliau, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak ada orang yang mengambil quote, mengambil nasihat, pembelajaran dari orang-orang biasa. Dari orang biasa saja nasihat itu patut wajib kita ambil, apalagi ini daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Abdul Malik bin Umair yaqulu, adalah Abdul Malik bin Umair berkata,
idza ta'anatil mar'atu fis sinni ta'qimu rahimuha wa ikhtalla lisanuha wa sa'a khuluquha. Apabila perempuan itu sudah sampai kepada usia senja atau tua, dan beliau ini bicara tentang kebiasaan ya, tidak semuanya, tidak lazim ucapan beliau itu benar 100%, tapi polanya pola kebiasaan. Apabila seorang perempuan itu sudah bertambah senja pada usianya, maksudnya dia bertambah tua, taqimu rahimuha, maka yang pertama keringlah rahimnya, artinya sudah tidak bisa memberikan keturunan. Ini merupakan satu bagian dari fitrah atau kesunnahan yang diberlakukan Allah, dan ini merupakan bentuk apa? Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Perempuan manakala sudah sampai masanya, ya dia akan menopause, dan itu bukan aib, bukan aib. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena tak terbayangkan kalau ternyata ada seorang perempuan yang bahkan pada usia senja 60 tahun masih hamil, itu kan tak terbayang. Yang susahnya siapa? Ya wanita itu sendiri. Maka bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita, sengaja Allah jadikan kering rahimnya, menopause itu salah satunya karena bentuk kasih sayang cinta Allah kepada kaum wanita. Maka ini berlaku secara umum, tapi kadang-kadang kita temukan dalam kehidupan yang nyata, bahkan ada orang yang mungkin pada usia yang senja, terutama yang kita dapati dalam kisah siapa? Dalam kisah Imratu Imran, Imratu Zakaria, istri Nabi Zakaria yang kemudian melahirkan Nabi Yahya. Kemudian siapa lagi? Seperti Imratu Ibrahim, istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Sarah, manakala didatangi malaikat kemudian memberikan berita gembira tentang kedatangan ulamun halim. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kata beliau Abdul Malik bin Umair menyatakan, seorang wanita apabila dia sudah sampai pada usia senja, maka yang pertama kering rahimnya. Wakhtalla lisanuha, maka kemudian yang berikutnya lisannya ini dalam bahasa sederhananya itu menjadi berat, tak teratur. Kadang-kadang ucapannya kalau tak terkontrol maka bisa kemudian bisa menjadi ucapan-ucapan yang tak diridhai oleh Allah. Maka pentingnya, perlunya yang seperti ini dikawal dengan iman dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'a khuluquha, kemudian emosinya atau akhlaknya itu berpotensi kalau tak dikawal menjadi buruk. Karena kenapa? Karena dominannya seorang wanita itu dominan dengan emosi. Emosi di sini bukan nak marah apa ya, bukan. Bahwa seseorang ketika dia sudah sampai pada usia semakin senja, maka seorang wanita itu lebih dominan emosinya. Rasa sedihnya, mungkin rasa cepat marahnya, karena memang dominan emosinya. Ini tetap kata beliau berlaku secara umum. Ini kalau tidak dikawal dengan iman dan akhlak. Tapi manakala ketika itu dikawal dengan iman dan akhlak, maka kita temukan wanita-wanita salihah yang luar biasa. Bahkan diriwayatkan zaman dahulu ada seorang wanita yang bahkan ketika dia hidup, maka tidak ada yang keluar dari ucapannya kecuali Al-Quran. Bahkan ketika ada orang berkomunikasi dengan beliau, maka komunikasinya pun dengan Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Misalnya ada orang menanyakan sesuatu, maka dia jawab dengan ayat Al-Quran. Kemudian ketika dia ingin menyampaikan sesuatu, dia menyampaikan dengan ayat Al-Quran. Dan bagian dari karomah wanita ini, ternyata apapun yang dia bacakan ayat Al-Quran, orang paham maknanya.
orang paham maksudnya apa. Ini karamah seorang perempuan wanita salihah yang luar biasa, yang menjaga lisannya, maka dia tidak berbicara kecuali yang baik-baik saja. Kemudian berikutnya kita lihat bagaimana Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah seorang wali besar dari golongan perempuan, bahwa beliau dalam riwayat menghatamkan 7.000 kali hataman Al-Quran. Beliau baca hatam, lanjut lagi baca hatam, seperti itu. Bahkan solehahnya Rabi'atul Adawiyah, karena kemudian diriwayatkan dia menikah di usia yang sangat senja, usia yang tidak produktif lagi, dan itu pun menikahnya bukan apa-apa, menikahnya karena menjalankan perintah Rasulullah SAW. Karena rasa cinta beliau sudah habis untuk manusia, sudah tidak ada lagi. Yang ada rasa cintanya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi karena cintanya pada Allah dan Rasulnya, sementara Allah dan Rasulnya menitahkan untuk menikah, maka beliau akhirnya menikah di usia senja. Kemudian ketika menikah, sebelumnya dari awal sudah banyak yang melamar beliau. Maka kemudian ketika menikah, maka dia bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau punya hajat kepadaku?" Kata suaminya, "Silahkan." Maka dari Isya sampai subuh dia tak tidur, terus berzikir sebagaimana biasa seumur hidup beliau. Sampai kemudian seperti itu terus, karena sang suami pun sangat pengertian. Sampai kemudian terasa tak enak muncul dalam diri beliau. "Wahai suamiku, ceraikan aku saja, karena cintaku untuk manusia sudah habis." Suaminya pun orang yang saleh, menikahnya bukan karena apa-apa. Katanya, "Silahkan saja, aku tak akan menikah kecuali engkau." Tapi dipaksa menikah oleh Rabi'atul Adawiyah. Ini punya bapak-bapak ini, wajahnya lemak ini kalau karakter istri seperti Rabi'atul Adawiyah ya. Tapi kita pantaskan. Kalau kita masih banyak mikir dunia, rasanya susah dapat Rabi'atul Adawiyah. Maka sampai dipaksa menikah, tapi suaminya tak mau menikah. Kenapa? Karena aku menikahimu karena aku mencari ridha Allah dan Rasulnya. Karena jarang 1001 dapat wanita sekelas seperti Rabi'atul Adawiyah, dan dia tak mau menceraikannya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, inilah wanita yang salihah. Bahkan juga berikutnya, dalam kisah yang berikutnya, ada laki-laki dan perempuan menikah, anggaplah menikahnya sudah terlambat, usianya mungkin sudah sekitar 30-an tahun. Kemudian mengapa terlambat? Karena keduanya itu adalah orang yang sangat cinta pada Allah dan Rasulnya. Kemudian akhirnya menikah pun mereka akhirnya dapat keturunan hampir menopos si ibu ini, si istrinya. Kenapa? Karena setiap kali hendak mereka melakukan hubungan, maka mereka lupa. Setelah wudu, malam-malam zikir, akhirnya tenggelam dalam zikirnya sampai masuk waktu subuh. Bertahun-tahun belum kodak bahasa kita ngawikan barang itu. Maka kemudian ternyata akhirnya mereka tersadarkan, kalau ini terus kita tak akan dapat keturunan. Lihat, laki-laki yang baik, perempuan yang baik. Maka potensi seorang wanita manakala dia kemudian buruk ucapannya di usia senja, itu berlaku bagi orang-orang yang tak mengawal umurnya dengan amal saleh. Adapun wanita-wanita dari golongan wanita muslimah yang amal salihah, maka dia mampu mengarahkan lisannya menjadi ucapan-ucapan yang baik, omongannya yang bermanfaat. Dan kalau ia tak mampu, maka dia akan diam. Kemudian selanjutnya, wa idza ta'ana ar-rajulu fis sinni, dan apabila seorang laki-laki sampai pada usia senja, istajma'a ra'yuhu. Yang pertama, dia akan semakin bijak. Pendapatnya itu semakin didasari dengan pemikiran matang, dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Dan kita lihat, kita temukan bahwa betapa ternyata seorang laki-laki ketika usia mudanya, siapa aku? Artinya siapapun dihadapi, egonya kuat. Ketika dalam satu pendapat, dalam satu
misalnya momen di satu pertemuan pengennya pendapatnya sendiri yang dimenangkan, yang didengar, menunjukkan akunya itu sangat tinggi. Tapi kan lambat laun sampai usia 40 tahun mulai malu, mulai sadar, mulai memikirkan apa-apa yang pernah didahulukan masa muda dahulu, muncul rasa malu. Sehingga kemudian ketika dia memutuskan sesuatu sudah tidak berdasarkan ego lagi, sudah tidak berdasarkan emosi lagi, lebih cooling down. Rata-rata seperti itu. Kemudian selanjutnya wa hasuna khuluquhu, kemudian selanjutnya akhlaknya akan semakin baik. Karena banyak kita temukan ada orang-orang yang mudanya seperti apa, tapi tuanya Masya Allah. Mudanya maka mungkin bahasa kita ini seperti mungkin harimau dikasih sayap, segalanya jadi. Artinya apa? Artinya semua perbuatan itu dilakukan. Omongannya mungkin kasar, tingkahnya tak baik, tapi semakin tua dia akan semakin santun, semakin baik, siapapun dia. Dan ini berlaku secara umum. Walaupun dalam kehidupan masyarakat kadang-kadang ada juga yang laki-laki ketika dia tua bukannya makin bijak, malah makin jadi, itu ada. Makin tua makin bahkan hubbud dunia itu ada. Makin tua makin omongannya nyelekit, kemudian nyakiti orang juga ada. Tapi itu secara umum apa yang disampaikan oleh Abdul Malik bin Umair. Selanjutnya wa kana Hatimul Asam yaqulu, adalah Imam Hatim Al-Asam berkata, min alamatil mar'is salihati an yakuna hasabuha makhafatallah, bahwa tanda wanita yang salihah bahwa dia menjadikan kehormatan dirinya itu berbasiskan takut kepada Allah. Semakin takut orang kepada Allah, semakin mulialah dia. Lidahnya pengen menghibah, memfitnah, tapi takut dengan azab Allah, tidak jadi. Kemudian pengen dia misalnya melakukan kesalahan, keburukan, tak jadi. Sehingga setiap kali ingin melakukan bentuk pelanggaran, kemudian batal, tak jadi, urung, dia mengurungkan niatnya, sehingga akhirnya dia menjadi wanita yang kehormatannya terjaga. Kita lihat ada wanita misalnya yang memang pada dasarnya kalau tidak dikawal rasa malu, dinyatakan dalam satu makalah, maka dikatakan dalam satu nasihat, perempuan kalau tidak dikawal oleh rasa malu, bahkan dia tidak melebihi nilainya dibandingkan dengan debu yang ada di telapak tangan. Artinya berharganya seorang wanita itu dikarenakan apa? Dikarenakan takutnya kepada Allah, dikarenakan rasa malunya. Kalau dia tak takut, kalau dia tak malu, maka dia akan menurunkan harkat dan derajatnya sebagai seorang wanita. Yang kedua, wa ghinaha al-qana'atu biqismatillahi, dan kayanya seorang wanita itu dengan sebab qanaah, dengan pembagian daripada Allah. Bagian daripada Allah, maka wanita dan pangkal kayanya laki-laki dari seorang wanita. Pangkal cukupnya keluarga dari wanita. Karena dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, beliau menyatakan, di satu keluarga kalau ada laki-laki yang baik, kemudian perempuannya, maksudnya istrinya yang buruk, belum tentu keluarga itu terayomi. Tapi manakala kalau ditemukan di satu keluarga istrinya baik, salihah, walaupun suaminya biasa-biasa saja, terjamin anak-anaknya menjadi baik. Kenapa? Karena pengaruh seorang wanita luar biasa dalam rumah tangga. Maka seorang wanita manakala dia ingin menjadi kaya, maka dia harus ridha dengan pembagian Allah, harus diawali dengan iman
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan takaran yang pas pada setiap orang. Maka ini menunjukkan bahwa kayanya seseorang, apalagi seorang wanita, dengan qismatullah, dengan pembagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huliyuha as-sakhawatu bima tamliku, dan perhiasannya adalah kedermawanannya pada apa saja yang dimilikinya. Maka wanita yang salihah disebut wanita yang salihah yang dermawan. Siapa? Ia yang berbagi apa-apa saja yang dia miliki. Maka ini bahkan cerita banyak terjadi di nenek-nenek kita, orang-orang tua kita, bahwa mereka, nenek-nenek kita, nyai-nyai kita, ketika masak itu, ketika dia ada masak, langsung terpikir ke siapa? Ke tetanggonya. Fulan bin Fulan, lama kan belum ya? Kemudian bawa sepiring diantari ke tetanggo. Tak banyak. Lauk itu dia tidak istimewa, tapi yang menjadikan istimewa itu adalah semangat berbaginya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wanita itu dermawan, salehah karena dia suka berbagi dengan apa yang ada pada dirinya. Kemudian selanjutnya wa ibadatuha husnu khidmatiz zauji, dan ibadahnya seorang wanita adalah betapa taatnya dia terhadap pasangan hidupnya atau pada suaminya. Bismillah. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan dalam satu maqalah, bahkan ketika seorang perempuan ingin melaksanakan ketaatan yang sifatnya sunnah, tak mengikut saran, tak minta ridha suami, maka itu pun tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ada skala prioritas. Prioritasnya apa? Prioritasnya adalah bagi seorang perempuan setelah Allah dan Rasulnya, maka taat pada suaminya. Misalnya, dia pengen ibadah malam itu, dia pengen zikir malam itu, dia pengen hataman Quran malam itu, tapi kemudian suaminya menyatakan, menyuruh dia untuk mendekat kepadanya malam itu, maka tetap dia pada perbuatannya, dia salat, tilawah. Jangan dikira ini baik, jangan dikira ini bahkan Allah ridha, bahwa sebagai seorang wanita harus tahu mana skala prioritas. Dan prioritas sebagai seorang wanita adalah taat mendengarkan suami. Dan ini kemudian yang menjadi musibah di akhir zaman. Kenapa? Karena banyak wanita merasa sudah satu, strata pendidikannya tinggi. Yang kedua, merasa seorang perempuan harus bisa ada hak emansipasinya. Yang ketiga, merasa dia sudah punya uang sendiri, menghasilkan uang sendiri, maka kadang-kadang suaminya menjadi kecil di matanya. Na'udzubillah. Ya khawani dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ajarkan kepada anak kita, kemudian murid-murid kita, bahwa seberapapun tinggi pangkatmu di dunia ini, wahai anakku, selama engkau wanita, maka engkau tetap berada di bawah suamimu. Ridha Allah ada pada suamimu. Maka sering kita temukan, terutama di kota-kota besar, wanita-wanita yang bahkan sekarang ucapannya dia tak mau menikah. Kalau menikah tak pengen punya anak. Kalaupun punya anak, maka kemudian dia titipkan ke siapa misalnya? Pengasuhannya dari pagi sampai petang, dari petang sampai ke pagi lagi. Maka lihat betapa ternyata penyakit ini kemudian sudah mulai muncul pada wanita-wanita muslimah di sekarang ini. Dia menganggap bahwa dengan dia bekerja di luar, punya penghasilan, bebas kemudian menyatakan pendapatnya dan tak mau taat pada suaminya. Ini menjadi musibah. Setinggi-tinggi seorang wanita,
tetap dia adalah makmum. Sebanyak-banyak penghasilan wanita, dia tetap yang menjadi pemimpin di rumah adalah suaminya. Tetapi juga suami harus ada ilmu tentang bagaimana menjadi suami. Dia harus tahu apa kewajibannya terhadap istri dan bagaimana ranah ketaatan seorang istri kepada suami. Salah satunya bahwa tidak boleh ada ketaatan pada kemaksiatan. Maka selama suami ingin mengajak istrinya melakukan kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan di situ, dan tidak akan pernah bisa misalnya menyatakan kau kusumpahin itu, tak berlaku sumpahnya. Sama seperti dengan, maaf Bapak Ibu, ada jenis orang tua nih merasa dia sudah berjasa kepada anak, tapi gaji anak dipinta lah dikasih seminggu minta lagi. Untuk apa? Untuk masang nomor misalnya, untuk judi, untuk nyelot. Terus dengan bahasa, kau tuh keluar dari rahimku inilah, mentak aku kau tak lahir. Merasa berjasa seperti itu, orang yang paling berhak ngomong kepada ibu ini adalah ibu yang melahirkannya. Jadi banyak, bukan banyak, ada orang yang merasa dia sudah habis-habisan padahal dia tidak punya sedikit pun sumbangsi dalam kehidupan sang anak, ataupun kalau ada sangat sedikit, mintanya banyak kepada anak. Kemudian sholat ida, nak mabuk baik, minta duit untuk berjudi, terus ngomong kau kusumpahi sengsara. Maka kami Al-Fakir berkeyakinan sumpah ibu mak ini tidak memakan. Sumpah yang memakan itu kapan? Ya kalau dia dipakai uang anaknya untuk ketaatan, untuk sedekah, untuk kebaikan. Minimal tidak dipakai pada hal-hal yang diharamkan Allah. Minta anak untuk masang slot, terus anak dibilang anak durhaka. Sebelum anaknya durhaka, orang tuanya itu yang sudah durhaka duluan. Jadi dalam Islam semuanya berimbang antara hak dan kewajiban. Maka seorang wanita wajib taat kepada suaminya, tapi sang suami pun wajib bahwa dia tahu ketaatan itu berlaku hanya untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian wa himmatuha ila isti'dadil mauti. Kata Hatim Al-Asam bahwa wanita yang salihah, kalau dia punya persiapan mengumpulkan aset, nabung, maka tabungannya adalah untuk setelah hidup sekarang ini. Karena banyak di antara manusia, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari sudut pandang ini, bahwa hari tua, masa yang akan datang itu kita maknakan kadang-kadang kalau sudah pensiun maka kita bisa punya tabungan sekian, punya harta sekian. Jadi menyiapkannya dari muda, dari kuliah atau dari apa, kemudian supaya kelak satu saat kita punya rumah, punya villa, itu bagus. Siapa yang tak wajib punya rumah? Umat Islam wajib punya rumah karena dipakai untuk ibadah kepada Allah. Tapi masalahnya ketika kita mentok pemahaman kita tentang hari-hari panjang, yaitu tujuan jangka panjangnya hanya untuk dunia, disitulah letak kelirunya kita. Karena betapa banyak ada orang yang berhenti, habis cita-citanya pada dunia saja. Pokoknya saya ini Pak, saya ini merintis usaha untuk saya dan anak saya, nanti kelak kalau saya sudah tua saya sudah bisa santai. Tidak ada sedikit misalnya kalau sudah mati ini ada pahala terus mengalir untuk saya. Tak kate ucapan itu. Wanita yang salehah, kalau dia ngobrol, kalau dia mengadakan persiapan, kalau dia himmahnya, cita-citanya, visinya adalah apa? Adalah untuk setelah dia mati. Pengen ya Rob kalau aku lah mati dapat pahala semayang. Pengen ya Rob ketika aku sudah meninggal maka banyak orang berkirim pahala ngaji. Maka dia pakai, dia sisihkan uangnya, minta pada suamiku minta keridhaannya bahwa berharap setelah kita mati kita dapat pahala baca Quran, maka dia wakaf Al-Quran sekian belas. Dia misalnya bangunkan rumah Al-Quran, dia ikut pembangunan masjid. Itu orang yang visioner. Kenapa? Karena dia yakin bahwa setelah dia meninggal kelak maka dia tetap mendapatkan pahala dari orang yang dia bantu selama dia hidup. Nah, ini yang pakam. Tapi kan kadang-kadang tidak. Isti'dadnya adalah
mentok jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke Hong Kong, beli tas branded, beli baju ini, beli segala macam, habis itu sudah. Maka wanita yang salihah jangka panjang. Dan apa jangka panjangnya? Kalau tua pengen bolak-balik umroh, ketika umroh pengen ngaji. Kadang-kadang bahkan begini ya ikhwan, mohon maaf, kadang-kadang bahkan sampai di tanah suci pun yang dilihat itu toko emasnya. Kadang-kadang sampai ke tanah suci lebih sering ke Bin Daudnya, ke mallnya daripada ke Masjidil Haramnya. Kadang-kadang lebih sering dia pegang HP daripada dia baca mushaf ketika sampai di Mekah atau di Madinah. Kadang-kadang lebih sering scroll halaman di HP atau untuk foto daripada misalnya dia berzikir kepada Allah atau dia bersalawat atau dia ini dan itu. Maka kalau sudah dunia, bahkan di tanah suci pun masih mikirin dunia, kapan kita ini mau mikirin Allah Subhanahu wa taala? Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengingat bagi kita terutama kaum laki-laki, juga pengingat kepada perempuan bahwa disebut sebagai perempuan yang salehah, disebut juga sebagai laki-laki yang saleh adalah visi kita manakala setelah kita selesai dari dunia ini kita masih bisa mendapatkan pahala yang tak berputus daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa kana yaqulu kun ma'a zawji ibnatika au ukhtika tuqim dinuha bidzalika wala takun ma'a ibnatika au ukhtika ala zawjiha tafsudu 'alaiha dinaha. Beliau menyatakan, jadilah engkau bersama suami anak perempuanmu atau suami dari saudari perempuanmu, niscaya agamanya akan tegak dengan hal tersebut. Maksudnya adalah kita sebagai bapak atau kita sebagai saudara, banyaklah kita bergaul ngobrol kepada suami dari anak perempuan kita. Ajak dia ngobrol, ajak dia diskusi, berikan anakku ini begini. Kemudian berikan pemahaman, ajak musyawarah, niscaya agama anak kita akan lurus. Kita punya anak saudari perempuan, maka saudari perempuan itu ipar kita ajak ngobrol. Jadi kita akrab tuh pada suaminya, pada laki-lakinya, bukan pada anak perempuan kita. Kadang-kadang ada orang ketika ngumpul, terus dia karena merasa sayang lama tidak bertemu dengan anak perempuannya kemudian ngobrol segala macam, suaminya tidak dipedulikan. Lah seperti itu. Bagi seorang mertua laki-laki yang dia wajib diajak ngobrol itu adalah menantu laki-lakinya, bukan anak perempuannya. Supaya apa? Supaya dia berikan arahan kepada ajak ngobrol, ada apa yang bisa dibantu nak. Niscaya sang suami ini, sang menantu perempuan, menantu laki-laki kita ini, dia akan merasa apa? Merasa dekat. Pun pada saat yang sama dia akan merasa segan untuk misalnya ngapa-ngapain anak perempuan kita. Ikhwan dimuliakan Allah, mestinya seorang mertua laki-laki itu dekat dengan menantu laki-lakinya. Ini pesan beliau. Dan jangan, kata beliau, engkau itu terus dekat akrab dengan anak perempuanmu. Nah, karena kenapa? Dia akan merasa besar kepala. Oh, ada siapa? Ada backing di belakang. Ada yang membela kalau ada apa-apa. Sehingga dia akan berani melawan suaminya. Nah, ini yang ditakutkan, kata beliau. Selanjutnya, na'udzubillah, wa fil hadithi al-mar'atul fajiratu ka'alfi fajirin. Perempuan itu kalau baik, salehah, bisa mengalahkan 1000 ahli ibadah. Tapi sebaliknya, perempuan kalau tak baik bahkan bisa mengalahkan 1000 pendosa. Mengapa? Karena wanita punya pengaruh yang luar biasa kepada lawan jenisnya. Dia bisa punya pengaruh yang luar biasa pada suaminya.
Suami yang biasa saja, suami yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi berpasangan dengan wanita yang salihah, yang alim, yang luar biasa, maka suami ini akan jadi saleh. Rumah itu kalau ada wanita salihahnya, anaknya akan terurus, anaknya akan terjaga, pendidikannya, akhlaknya akan terjaga. Seorang wanita kalau dia jadi nenek, cucu-cucunya itu biasanya dekat dengan nenek, neknonya, maka diberikan nasihat, akan terbentuk akhlak, akan terbentuk kepribadian yang baik. Maka berarti kebalikannya pun seperti itu. Maka tanggung jawab yang besar itu ada pada kaum wanita untuk membentuk bangsa ini dengan baik. Maka dinyatakan an-nisa'u imadul bilad. Kaum wanita adalah pondasi agama di satu bangsa. Pondasi yang paling utama di satu bangsa itu wanita, bukan laki-laki. Bangsa Indonesia ini kalau kita melihat bagaimana anak mudanya, tergantung kaum wanita. Contoh kecil baik misalnya, kalau laki-laki nyuruh anak mungkin tidak cepat, tapi kalau umaknya yang ngomong selesai. Kalau ibunya yang ngomong sudah ngomong keluar suara, diam semua. Maka kaum wanita menjadi kunci keberhasilan, kesuksesan satu rumah. Dan kaum wanita menjadi pondasi utama negara ini, terutama Indonesia ini, baik atau tidak. Baik pendidikan kaum wanita kepada anak-anaknya, akan baik pula bangsa ini insyaallah biiznillah. Kemudian selanjutnya, yang berikutnya, wa kana Iyas bin Muawiyah yaqulu ithnani la adri lahuma dawa. Ada dua hal kata beliau yang aku tidak tahu apa obat keduanya. Yang pertama haqinul baul, orang yang penyakit beser, tak tahu apa dia obatnya kata beliau. Yang kedua wal mar'atus su, wanita yang jahat atau wanita yang buruk. Artinya sakingnya obatnya bagaimana wallahu alam kata beliau. Nah ini tentang bab bagaimana kehormatan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya akan kita bahas akhlak berikutnya para salafun as-salih. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum, termasuk akhlak mereka-mereka radhiyallahu anhum apa? Tarku talabir riyasati hatta tafja'ahum wa tuqaddimahumun nas ala anfusihim wa yasiru ahaduhum yaqulu ma ana bi ahlin lil amanati mathalan fayaqulu lahun nasu lahu bal anta ahlun lidzalika wa ziyadatun. Termasuk akhlaknya salafun salih adalah apa? Adalah mereka tidak mencari-cari jabatan, tidak mencari-cari posisi di satu tempat, tidak kemudian mengaju-ngajukan diri, pilihlah saya untuk dan ini dan itu. Tetapi manusia tahu belaka bahwa dia orang baik, dan saking baiknya dia, kemudian orang menyatakan engkau adalah orang yang pantas untuk posisi ini. Ikhwan dimuliakan Allah, bahwa kita lihat betapa zaman dahulu ada orang yang bahkan mereka menolak-nolak untuk dijadikan pejabat, dan itu tanda bahwa dia adalah orang yang bisa menjalankan jabatan itu. Karena kenapa? Karena orang kalau sudah dia menolak jabatan semata-mata takut kepada Allah, bisa diyakinkan bahwa dia adalah orang yang tahu dengan mana yang halal, mana yang haram. Dia tahu mana yang hak kewajiban. Dia tahu bagaimana tanggung jawab kepada Allah dan Rasulnya. Nah sekarang Ustadz Mak Mano, sekarang ada orang sengaja minta pilih, wallahu a'lam bissawab. Maka tinggal kita jingok track recordnya ke masjid apa tidak, terus ucapannya bagaimana, terus kesehariannya itu dia kemana, terus teman-temannya siapa. Orang kalau kelihatan teman-temannya orang baik, terus sering kita tengok dia di masjid, terus kemudian dia turun ke masyarakat, silahkan pilih dia. Tapi tentunya kita awali dengan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istikharah kita salat atau minta petunjuk pada Allah, mana ya Rabb, minta pilihan yang engkau ridha ya Rabb.
bukan pilihan yang waktu-waktu pagi ini duitnya paling banyak, bukan. Dan bikin kabupaten hancur, kota hancur itu adalah apa? Serangan di waktu subuh. Cocok pula alasannya, terserahlah Pak, kami nak 5 tahun, yang penting hari ini kami dapat sikok kepala, sikok 1 juta, 5 kepala 5 juta. 5 juta dibagi dengan 5 dikali 12 dikali 365 hari. 5 tahun itu dikali 365 hari kali 12 itu, disitulah dibagi uang 5 juta tersebut hari per hari. Paling berapa rupiah per hari dia mendapatkan kebaikan. Tapi masyarakat kita rela milih orang-orang yang seperti ini. Tidakkah terfikir bagi beliau, oleh masyarakat kita, bahwa orang-orang dengan mental seperti ini, maka dia akan membeli apapun supaya dia mencapai tujuannya. Hukum dibeli, ini dibeli, kemudian oknum ini bisa dibeli. Walhasil seperti sekarang. Maka ikhwan dimuliakan Allah, tanda orang baik bisa kelihatan. Salah satunya adalah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa takutnya kepada Allah menjadikan dia pantas untuk menduduki satu jabatan. Tapi kalau dia tak takut kepada Allah, maka lihat saja, ketika syukurannya apa? Datangkan ini, datangkan itu. Bukan acara yang mengingatkan kepada Allah, tapi bahkan acara yang semakin menjauhkan kepada Allah. Dan kalau ini sudah berlaku secara masif, maka kita takut murka Allah diturunkan. Masjid banyak, pengajian banyak, tapi manakala oknum-oknum pejabatnya lebih masif lagi kemaksiatannya, kita takut yang di masjid ini tak mampu membendung murka Allah yang ada di luar. Maka kita didik anak-anak kita didik diri kita, istri kita, anak kita, orang-orang terdekat di kita untuk tetap berpegang teguh kepada ketaatan kepada Allah. Maka mudah-mudahan sedikit banyaknya murka yang hendak Allah turunkan itu bisa ditahan gara-gara kesalehan orang banyak. Tapi manakala kezaliman sudah semakin masif mengalahkan bentuk ketaatan, kita takut, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Kata Allah, takutlah fitnah, musibah, bala bencana yang terjadi, yang ketika dia turun tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Maka kita berjihad untuk apa? Untuk memilih orang-orang yang terbaik, dan mereka salah satu tandanya orang yang takut kepada Allah dengan tidak mencari jabatan, tapi dialah orang yang paling pantas di jabatan tersebut. Ya ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan juga man talabar riyasata qabla maji'aha firta minhu wafatuhu ilmun katsir. Siapa yang menuntut riasah jabatan sebelum datangnya, maka larilah dia dari kematiannya, ilmu yang banyak. Maksudnya orang kalau sudah mencari jabatan, maka bahasanya seperti ini, bahkan dia wafatnya itu lebih utama daripada hidupnya. Maksudnya adalah bahwa orang kalau sudah hari demi hari dia menjadi pemimpin, sementara pemimpinnya dia cari-cari, artinya bukan lillahi ta'ala tapi untuk cari jabatan, maka dia akan membuat keburukan-keburukan yang banyak dengan kebijakan-kebijakannya. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan seperti ini, kalau kamu punya satu doa yang kamu yakin itu diijabah oleh Allah, maka pergunakan jatah doa yang dikabulkan Allah untuk minta pemimpin yang adil. Apa arti adil? Pemimpin yang takut kepada Allah dan pasti sayang kepada rakyat. Orang kalau sudah takut kepada Allah, maka dia akan menjalankan amanah-amanah tersebut. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada bab ini kita akan sudahi pembahasan pada hari ini. Berharap dengan membacakan kisah-kisah orang terdahulu, maka kita akan dapatkan kebaikan-kebaikan. Ciri-ciri orang-orang saleh terdahulu: satu, mereka pandai menghargai orang lain. Mereka menyampaikan kehormatan-kehormatan orang lain terhadap ibunya, terhadap ayahnya, terhadap pasangan hidupnya, terhadap manusia secara umum. Yang berikutnya, tanda orang-orang saleh, auliaullah, adalah mereka tidak mencari jabatan di dunia,
Tapi ketika mereka disebut sebagai orang yang pantas, maka dia pun menerimanya dan melakukannya semata-mata mengharap ridha Allah, bukan yang lain, apalagi memperkaya diri sendiri. Ini yang disampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kepada Allah, kita mohon ampun. Usikum menafsi bitaqwallah. Mari kita tutup dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا شقيا ولا مطروما ولا مطردا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل ya karim. Mohon maaf atas kesalahan kepada Allah, kita mohon ampun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.